हेलो केम छो बधा मजामां छो घरे छो सेफ छो गुड। शुरू करिए छे आज आपणो लेक्चर नंबर 4 अने आजनो आपणो टॉपिक छे रासायनिक प्रक्रिया वेगना प्रकारो। जे रासायनिक प्रक्रियानो वेग छे तेने कया कया त्रण प्रकारोमां विभाजित करी शकाशे। तो आज आपणे शीखीशुं रासायनिक प्रक्रिया वेगना प्रकारोमां नंबर एक सरेराश वेग। बीजू आपणे शीखीशुं तत्कालीन वेग। अने त्रीजू आपणे शीखवानुं छे शरूआतनो वेग। त्रण प्रकारे आपणे रासायनिक प्रक्रिया वेगने आज शीखीशुं अने शक्य हशे तो दरेकना आपणे एक एक एक्जाम्पल पण लईशुं। हवे सरेराश वेग, तत्कालीन वेग अने शरूआतनो वेग। टॉपिकनी शरूआत करता पहेला हूँ तमने एक एक्जाम्पल आपું છું। आ एक्जाम्पलने बराबर ध्यानथी समझजो कि तमे सूरतथी अमदावाद जवा माटे निकळो छो। सूरतथी तमे बाइक कार अमदावाद जवा माटे निकळ्या एटले रस्तामां सपोज कि एक मोटी सिटी आवी, पहेला भरूच, पछी थोड़ा आगळ गया भरूच पछीनी मोटी सिटी आवे छे वडोदरा। ओके, वडोदराथी एक्सप्रेस हाईवे पर आगळ गया एटले फाइनली तमे हवे अहमदाबाद AMD लखी दो शॉर्ट में। ओके, अहमदाबाद पहुंची गया। तो तमे ट्रावेल करवा माटे निकळ्या। तमे सूरतथी तमारी जर्नीनी शरूआत करी, कारमा बेसी अने सूरतथी अमदावाद जवा माटे निकळो छो। तेमां रस्तामां आ बे मोटी सिटी आवे छे। ओके, चालो हवे तमे जे कारमा बेसीने सूरतथी अमदावाद जई रहेला छो एमां हूँ तमने एवं पूछीश के तमारो भरूच पर तमे सपोज के सूरत थी सवारे 8 वागे निकळा छो। ओके, सवारे 8 वागे निकळा छो। भरूच तमे पहोंच्या ते दरमियान सपोज के 10 वागी गया छे। वडोदरा पहोंचो छो ते दरमियान सपोज के 12 वागी गया छे। अने अमदावाद पहोंचो छो ते दरमियान सपोज के बपोરના 2 वागी गया छे। ओके, आ जे छे तमारो टाइमिंग छे। हवे हूँ तमने एवं पूछूं के तमे केटलानी वेलोसिटी कार चलावी, तो कोई कहेशे कि अमे 60 नी वेलोसिटी पर गयेला, अमे 80 नी वेलोसिटी पर गयेला कि अमे 100 नी वेलोसिटी पर गयेला, डजंट मैटर। पण हूँ तमने एवं पूछीश कि तमे भरूचथी वडोदरानी वच्चे एटले के तमारो टाइम ज्यारे 10 वाग्याथी 12 वाग्यानी वच्चे तमारो वेग केटलो हतो। तमारो जे वेग छे कारनो वेग 10 वाग्याथी 12 वाग्यानी वच्चे केटलो हतो। तमारो कारनो वेग 10 वाग्याथी 12 वाग्यानी वच्चे केटलो हतो एटले के आ 2 कलाकना समयगाळा दरमियान 10 वाग्याथी 12 वाग्याना समयगाळा दरमियान तमारी कारनो वेग केटलो हतो तेने बोलाशे सरेराश वेग। 10 થી 12 वाग्यानी वच्चे तमारी कारनो वेग केटलो हतो। बनी सके कि भरूच पर आवता आवता गोल्डन ब्रिज पासे तमारी कारनो वेग घटी गयो होय। बनी सके कि मियागाम करजण पासे टोलटेक्स में लाइन होवाने कारणे तमारी कारनी वेलोसिटी ओછી थई गई होय, फरी पाछो तमारी वेलोसिटी वधी गई होय। इन शॉर्ट 10 वाग्याथी 12 वाग्यानी वच्चे घणी बधी वार तमारे गाड़ी ऊभी पण राखवी पड़ी हशे टोल टेक्स भरवा माटे कि भाई कंईक प्रॉब्लम आव्यो हशे, ट्राफिक जाम हशे एना माटे। मतलब में 10 वाग्याथी 12 वाग्याना समयगाळा दरमियान एवरेजली तमारी कारनी वेलोसिटी केटली हती, एवरेज वेग। ऊभी राखेली पण हशे गाड़ी, तमे कन्टिन्यूअस गाड़ी ने सपोज के 80 किलोमीटर प्रति अवर स्पीडोमीटरनो कांटो गाड़ीनो बतावी रहेलो छे 80 किलोमीटर प्रति कलाक। तो कॉन्स्टंटली तमारी गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पथी नथी चालवानी। बनी सके छे कि 80 नी उपर कोई वखत खुल्लो रस्तो मळ्यो हशे तो तमारी कार 100 किलोमीटर प्रति अवर ने पण क्रॉस करी गई हशे। અને બની શકે કે ટ્રાફિક હશે ત્યારે તમારી ગાડી ઊભી રાખી દેવી પડી હશે, એટલે 0 કિલોમીટર પ્રતિ અવર પણ તમારી સ્પીડોમીટર પર બતાવ્યું હશે, ટોલ ટેક્સ હશે કે કંઈક ટ્રાફિક હશે ત્યારે ગાડી ઊભી પણ રહી ગઈ હશે।
તો એવરેજલી તમારી ગાડી કમ્પ્લીટલી 80 કિલોમીટર પ્રતિ અવરની ઝડપે જાય જ છે એવું ચોક્કસ નથી. તો એવરેજલી રેટ કે 10 થી 12 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન તમારી કારનો એવરેજ વેગ કેટલો હતો, તમારી ગાડી કોન્સ્ટન્ટલી કેટલી વેલોસિટી પર ચાલી કહેવાશે, એવરેજ વેગ. એમ અમુક ચોક્કસ સમયગાળા બે સમયની વચ્ચેનો વેગ કે 10 થી 12 ની વચ્ચે, અથવા એવું પૂછું કે 12 વાગ્યાથી 2 વાગ્યાની દરમિયાન, તમે 12 વાગે એક્ઝેક્ટલી વડોદરા હતા તો 12 વાગ્યાથી 2 વાગ્યા દરમિયાન તમારો વેગ કેટલો છે, અથવા એવું પૂછું કે 8 વાગ્યાથી 10 વાગ્યા દરમિયાન તમારો વેગ કેટલો છે, અથવા 8 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા દરમિયાન તમારો વેગ કેટલો છે, કોઈ પણ બે ચોક્કસ સમયના ગાળામાં તમારો વેગ કેટલો છે તેને બોલીશું આપણે સરેરાશ વેગ, રેટ ઓફ એવરેજ. આવી રીતે આપણે એને દર્શાવીશું, રેટ ઓફ એવરેજ. કોઈ પણ બે ચોક્કસ સમયના અંતરાલમાં તમારો વેગ કેટલો છે એને આપણે સરેરાશ વેગ બોલીશું. ઓકે, હવે તત્કાલીન વેગ, ઇન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી. હવે ભરૂચથી વડોદરાની વચ્ચે સપોઝ કે કોઈ એક જગ્યા ઉપર મેકડોનાલ્ડ આવે છે, મેકડોનાલ્ડની ફ્રેન્ચાઇઝી છે, મેકડોનાલ્ડનું એક કાઉન્ટર છે, ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ ખાવી છે મેકડોનાલ્ડ ઉપર. ઓકે, પણ હવે ઘરમાં મમ્મી પપ્પા કહે છે કે ના અત્યારે કોરોના છે, બહારનું નથી ખાવાનું, ગાડી ઝડપથી લઈ લે છે. આ તમારી કાર જે છે, આજે તમે કારમાં બેસીને જઈ રહેલા છો, આ કાર આ મેકડોનાલ્ડ પોઈન્ટ ઉપરથી પસાર થઈ રહેલી છે, પર્ટિક્યુલરલી એ સેકન્ડના ટાઈમ દરમિયાન. સપોઝ કે 10 વાગ્યે ને 25 મિનિટ અને 40 સેકન્ડ, 10 કલાક 25 મિનિટ અને 40 સેકન્ડ એક્ઝેક્ટ સ્ટોપ વોચ ઉપર જુઓ તો 10 કલાક 25 મિનિટ અને 40 સેકન્ડના સમયે તમારી કાર મેકડોનાલ્ડના કાઉન્ટર ઉપરથી પાસ થઈ, હાઈવે પરથી. બાજુમાં મેકડોનાલ્ડ હતું, તમે કીધું મમ્મીને પપ્પાને કે મારે ખાવું છે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ, પણ ગાડી ઊભી નથી રાખી, ગાડી ઝડપથી પાસ થઈ ગઈ. કેટલા સમયગાળા દરમિયાન તે પાસ થઈ ગયા મેકડોનાલ્ડ પાસે? રીતે કે 10 વાગેલા 25 મિનિટ હતી અને 40 સેકન્ડ હતી. અમુક પર્ટિક્યુલર ટાઈમ ઉપર તમારી કાર આ પોઈન્ટ ઉપરથી પાસ થઈ ગઈ. તો એક્ઝેક્ટલી જ્યારે તમારી કાર આ પોઈન્ટ ઉપરથી પાસ થઈ, આ પોઈન્ટ ઉપરથી કાર જ્યારે પાસ થઈ, તે પોઈન્ટ ઉપર તમારી કારનો વેગ કેટલો હતો જેને બોલીશું તમે તત્કાલીન વેગ, રેટ ઓફ ઇન્સ્ટન્ટ. અમુક પર્ટિક્યુલર ટાઈમ ઉપર, અમુક પર્ટિક્યુલર એક્ઝેક્ટલી બે સમયગાળા વચ્ચે નહીં, સમયના બે ગાળા વચ્ચે નહીં, 10 વાગ્યાથી 12 વાગ્યાની વચ્ચે નહીં. શું પૂછું છું? 10 વાગ્યે 25 મિનિટ અને 40 સેકન્ડના સમય પર એક્ઝેક્ટલી તમારી કારનો વેગ કેટલો હતો તેને બોલાય તત્કાલીન વેગ. ક્લિયર? સરેરાશ વેગ એટલે ચોક્કસ કોઈ બે સમયના અંતરાલ ઉપર કે 10 વાગ્યાથી 12 વાગ્યાની વચ્ચે તમે જેટલી પણ ગાડી ચલાવી હશે એ ગાડીનો એવરેજ વેગ કેટલો હશે 10 થી 12ના સમયગાળા વચ્ચે. જ્યારે તત્કાલીન વેગ એટલે શું? પર્ટિક્યુલરલી કોઈ એક પોઈન્ટ પાસેથી જ્યારે તમારી ગાડી પાસ થઈ તો પર્ટિક્યુલરલી એ પોઈન્ટ ઉપર એક્ઝેક્ટલી એ સમયગાળા દરમિયાન, એક્ઝેક્ટલી પર્ટિક્યુલર એક જ ટાઈમ દરમિયાન કે એક્ઝેક્ટ 10 વાગ્યે 25 મિનિટ અને 40મી સેકન્ડે તમારી ગાડીનો વેગ કેટલો હતો તેને કહેવાય તત્કાલીન વેગ, ઇન્સ્ટન્ટ વેગ, તત્કાલીન વેગ. અને શરૂઆતનો વેગ એટલે તમે જ્યારે જર્નીની શરૂઆત કરી, તમે જ્યારે પોતાની જર્નીની શરૂઆત કરેલી, તમે સુરતમાં પોતાના ઘરેથી ગાડી લઈને નીકળ્યા, તમે જ્યારે જર્નીની શરૂઆત કરી છે, અમદાવાદ જવા માટે તમારી જે જર્ની છે એની શરૂઆત કરી છે, તો જર્નીની શરૂઆતમાં તમારી ગાડીનો વેગ કેટલો હતો તેને કહેવાય તમારો શરૂઆતનો વેગ, ઇનિશિયલ વેલોસિટી, રેટ ઓફ ઇનિશિયલ. ઓકે, ક્લિયર? ઘણી બધી વાર મોસ્ટ પ્રોબેબલી કેસમાં શરૂઆતનો વેગ આર ઇનિશિયલ ઇક્વલ ટુ 0 માની લેવામાં આવે છે કે ભાઈ જર્નીની શરૂઆત જ કરેલી છે, હજુ ગાડી સ્ટાર્ટ જ કરી છે તો ગાડી ઊભેલી છે, ગાડીને ખાલી સ્ટાર્ટ કરી છે તો ગાડી તમારી ઊભેલી જ છે. હવે ઊભેલી ગાડીનો કોઈ વેગ નથી એટલે મોટે ભાગના કિસ્સામાં શરૂઆતના વેગને 0 માની લેવામાં આવે છે, બટ હંમેશા 0 માની લેવું એ બાબત ખોટી છે. હું તમને એક ઉદાહરણ આપીશ એટલે ખ્યાલ આવશે. તો પહેલાં આ ઉદાહરણ સમજી ગયા? આટલા ઉદાહરણથી ખ્યાલ આવી ગયો કે સરેરાશ વેગ કોને કહેવાય, તત્કાલીન વેગ કોને કહેવાય અને શરૂઆતનો વેગ કોને કહેવાય. ઓકે, આટલું આઈડિયા આવી ગયો હશે. હવે આપણે કેમેસ્ટ્રીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે આને સમજવાની ટ્રાય કરીશું.
ચાલો, તો શરૂઆત કરીએ છીએ આપણે સરેરાશ વેગથી. આપો હેડિંગ, રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગના જે ટાઈપ્સ છે, જે પ્રકારો છે, એમાં પહેલો પોઈન્ટ આપણે શરૂ કરવા જઈ રહેલા છે સરેરાશ વેગ. આપો હેડિંગ, સરેરાશ વેગ. ઇન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી. હવે રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ એટલે શું? ફરીથી, રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ એટલે શું? સમયની સાપેક્ષે સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર. ધેટ્સ ઇટ. રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ એટલે સમયની સાપેક્ષે સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર એટલે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ. ઓકે. પ્રક્રિયકના અનુસંધાનમાં બોલવું હોય રાસાયણિક પ્રક્રિયાના વેગને તો સમયની સાપેક્ષે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો. અને નિપજના અનુસંધાનમાં બોલવું હોય તો સમયની સાપેક્ષે નિપજની સાંદ્રતામાં થતો વધારો. એને આપણે બોલીશું રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ. ચલો, હવે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ એટલે શું? માની લો કે હું તમને અહીંયા એક આલેખ બતાવું છું. કોઈ એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે, R gives P, જ્યાં આર શું છે? પ્રક્રિયક, રિએક્ટન્ટ, અને પી શું છે? પ્રોડક્ટ. તો હવે આ જગ્યા ઉપર હું આરની સાંદ્રતા, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા વર્સેસ સમયનો આલેખ બતાવું છું. હવે ખબર છે કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા હંમેશા રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા હંમેશા ઘટે જેમ સમય વધશે. સપોઝ કે અહીંયા 0 છે, આ જગ્યા ઉપર 0 છે. જેમ સમય વધશે તેમ 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 પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ધીમે ધીમે શું થશે? ઘટતી જશે. તો આ સાંદ્રતા વર્સિસ સમયનો આલેખ આપેલો છે, જે બતાવે છે કે જેમ સમય આગળ વધે છે તેમ તેમ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટી રહેલી છે. માની લો કે શરૂઆતના સમયમાં જ્યારે ટાઈમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ T1 છે, T1 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, ગમે તે T1 છે, તે દરમિયાન પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા R1 છે. પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા, સાંદ્રતાને દર્શાવવા માટે મોટો કૌંસ કરો એટલે સાંદ્રતા કહેવાય, R1 છે. હા, હવે જ્યારે સમય 5 મિનિટથી 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, 20 મિનિટ, ગમે તે સપોઝ, અને સેકન્ડમાં પણ બોલી શકો. જનરલી સમયને આપણે મિનિટમાં નથી દર્શાવતા, સેકન્ડમાં બોલીશું. SI એકમ ટાઈમનો સેકન્ડ છે ને? હા, સેકન્ડમાં બોલીશું. તો સમજો 5 સેકન્ડ, 10 સેકન્ડ, 15 સેકન્ડ વગેરે. તો આ જગ્યા ઉપર સપોઝ કે T2 ટાઈમ ઉપર પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા જે છે આ જગ્યા ઉપર R2 છે. આ પોઈન્ટ અહીંયા જે આવશે તે, હા, આ પોઈન્ટ અહીંયા જે આવશે તે અહીંયા એકચ્યુઅલી છે R2 જેટલી, અને આ પોઈન્ટ અહીંયા જે આવશે તે આ પોઈન્ટ ઉપર છે R1 જેટલી. ક્લિયર? તો T1 સમય ઉપર કેટલી હતી? R1 જેટલી. આ પોઈન્ટ T1 સમય ઉપર R1 જેટલી હતી. T2 સમય ઉપર R2 સમય ઉપર R2 જેટલી સાંદ્રતા છે. ઓકે, તો હવે આ પ્રક્રિયા માટે મારે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ લખવો છે. રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો મારે વેગ લખવો છે, જેને હું બે સમયના અંતરાલ ઉપર કે T1 થી લઈને T2 વચ્ચેના સમયગાળા દરમિયાન પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો હશે, જેને બોલીશ હું સરેરાશ વેગ. હું કમ્પ્લીટલી આખી પ્રક્રિયાનો વેગ નથી પૂછી રહેલો, મારે તમને ખાલી એટલું જ પૂછવું છે કે T1 થી લઈને T2 સમયગાળા દરમિયાન રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો હશે. તો રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ અમુક ચોક્કસ સમયના અંતરાલમાં પૂછું છું, એટલે જેને બોલાશે સરેરાશ વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું કરીશું આપણે? ડેલ્ટા આર y2 માઇનસ y1 અથવા તો x2 માઇનસ x1, જે બોલો તો અહીંયા બોલશો R2 માઇનસ I1. ઓકે, એટલે અહીંયા, અને પ્રક્રિયકના અનુસંધાનમાં લખી રહેલો છું એટલે માઇનસ લખીશ. પ્રક્રિયકના અનુસંધાનમાં લખી રહેલો છું એટલે માઇનસ લખીશ. હા, શું લખીશ? ડેલ્ટા આર અથવા શું લખીશ? R2 માઇનસ R1, R2 માઇનસ R1 ના છેદમાં T2 માઇનસ T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ
ડેલ્ટા આર લખી શકાશે, ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. અમુક ચોક્કસ સમયના અંતરાલ ઉપર સાંદ્રતામાં શું ફેરફાર આવ્યો, એટલે કે પ્રક્રિયકના અનુસંધાનમાં બોલીએ તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં કેટલો ઘટાડો થયો, જે આ સંખ્યા માઇનસથી દર્શાવેલ છે, તો જેને બોલીશું આપણે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ. અને જે થઈ જશે તમારો સરેરાશ વેગ. તમે કોઈ ચોક્કસ સમયના અંતરાલ ઉપર, તમે પર્ટિક્યુલરલી કોઈ ચોક્કસ સમયના અંતરાલ ઉપર પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં કેટલો ઘટાડો થાય છે તે દર્શાવો છો, તો જેને બોલાશે સરેરાશ વેગ. કોઈ ચોક્કસ સમયના અંતરાલ ઉપર. ઓકે, તો આ થઈ ગયો તમારો સરેરાશ વેગ. આ જ રીતે તમારે જો પ્રોડક્ટ માટે લખવું હોય, આ જ રીતે તમારે જો આ સરેરાશ વેગને પ્રોડક્ટ માટે લખવું હોય તો પણ તમે લખી શકો છો. આ વખતે તમે શું લખશો? પ્લસ ડેલ્ટા પી બાય ડેલ્ટા ટી. જો પ્રોડક્ટના અનુસંધાનમાં બોલવું છે તો મેં તમને લાસ્ટ ટાઈમ પણ કીધેલું ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશનમાં કે પ્રોડક્ટના અનુસંધાનમાં બોલવું છે તો આલેખ આમ આવશે. ઓકે, અને જે પ્લસ ડેલ્ટા પી બાય ડેલ્ટા ટી થશે. તો આ વાત થઈ ગઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ, સરેરાશ વેગ. સરેરાશ વેગ એટલે પર્ટિક્યુલરલી કોઈ ચોક્કસ સમયના અંતરાલ ઉપર પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેટલી ઘટે છે અથવા નિપજની સાંદ્રતા કેટલી વધે છે, સરેરાશ વેગ. પર્ટિક્યુલરલી કોઈ ચોક્કસ સમયના અંતરાલ ઉપર. ઓકે, હવે આપણે વાત કરીએ નંબર 2, તત્કાલીન વેગ. તત્કાલીન વેગ, ઇન્સ્ટન્ટ વેગ. તત્કાલીન વેગ રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ ખરો, પણ સરેરાશ વેગ નહીં, તત્કાલીન વેગ. હવે તત્કાલીન વેગ એટલે શું? કોઈ ચોક્કસ સમયના અંતરાલ ઉપર નહીં, કે T1 અને T2 ની વચ્ચે કેટલો, એવું નહીં. રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ T1 થી લઈને T2 સમયગાળાની વચ્ચે કેટલો હતો, એવું નહીં. એક્ઝેક્ટલી કોઈ એક ટાઈમ ઉપર. આ કેવું થઈ ગયું કે 5 સેકન્ડ અને T2 બરાબર સમજી લો કે 20 સેકન્ડ. આ થઈ ગયું કે 5 સેકન્ડથી લઈને 20 સેકન્ડની વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો હતો, તો તે સરેરાશ વેગ. પણ હું તમને હવે એવું પૂછું એક્ઝેક્ટલી કે કોઈ એક પોઈન્ટ અહીંયા છે T, જે T ઇઝ ઇક્વલ ટુ છે ભાઈ 10 સેકન્ડ. એક્ઝેક્ટલી 10 સેકન્ડ ઉપર પહેલા જે શોધ્યું તે શું હતું? 5 સેકન્ડ અને 20 સેકન્ડની વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો હતો, સરેરાશ વેગ. હવે પૂછું છું એક્ઝેક્ટલી 10મી સેકન્ડ ઉપર, એક્ઝેક્ટલી ટાઈમ બરાબર 10 સેકન્ડ છે, તે જ વખતે એક્ઝેક્ટલી જ્યારે ટાઈમ બરાબર 10 સેકન્ડ છે ત્યારે સપોઝ કે આ 10 સેકન્ડ વાળા પોઈન્ટને ઉપર લઈ જઈએ તો એ પોઈન્ટ કંઈક અહીંયા મળે છે. એક્ઝેક્ટલી આ પોઈન્ટ ઉપર રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો છે? એક્ઝેક્ટલી આ પોઈન્ટ ઉપર કે 10મી સેકન્ડ ઉપર રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો છે? ટાઈમમાં કોઈ ચેન્જ નહીં. એક્ઝેક્ટલી 10મી સેકન્ડ ઉપર રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો છે તેને બોલીશું તત્કાલીન વેગ. તો તેને કઈ રીતે દર્શાવાશે? તેને આ જ રીતે દર્શાવાશે, પણ તેના વખતે શું કરવાનું? તે વખતે આ ડેલ્ટા સિમ્બોલ નહીં વાપરવાનો, તે વખતે ડી સિમ્બોલ વાપરવાનો, સ્મોલ ડી. તો શું લખીશ? સેમ જ લખીશ, માઇનસ dr બાય dt. આ શું બતાવે છે? માઇનસ dr બાય dt શું બતાવે છે? માઇનસ dr બાય dt આ જ બતાવી રહેલું છે, માઇનસ ડેલ્ટા r બાય ડેલ્ટા ટી જ છે. બટ આ વખતે જે તમારો ડેલ્ટા ટી છે ટાઈમમાં થતો ફેરફાર શૂન્ય છે. ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0. ટાઈમમાં બહુ મોટો કોઈ ફેરફાર નથી. આ કેવું હતું કે 5 સેકન્ડથી 20 સેકન્ડની વચ્ચે. આ જગ્યા ઉપર એક્ઝેક્ટલી ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0, એટલે ટાઈમમાં કોઈ ફેરફાર નહીં. પર્ટિક્યુલરલી કોઈ એક એક્ઝેક્ટ ટાઈમ ઉપર, સમયમાં ફેરફાર કર્યા વિના કોઈ એક્ઝેક્ટલી કોઈ એક ટાઈમ ઉપર જે સરેરાશ વેગ છે એને જ તમે બોલો છો ઇન્સ્ટન્ટ વેગ, dr બાય dt. કોઈ પર્ટિક્યુલરલી એક્ઝેક્ટલી એક ટાઈમ ઉપર કે 10 સેકન્ડ ઉપર બોલો રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો છે, 15મી સેકન્ડ ઉપર રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો છે, તો એને બોલાય તત્કાલીન વેગ. 10 સેકન્ડથી 20 સેકન્ડની વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો છે એને બોલાય સરેરાશ વેગ. ક્લિયર? આટલી બાબત ક્લિયર છે? ઓકે, લખી લો. તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરો તો બંને, સરેરાશ વેગ અને તત્કાલીન વેગ. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી દો. ચાલો લખી લો. વિડીયોને પોઝ કરો અને લખી લો.
આઈડિયા ક્યારે આવશે, કમ્પ્લીટ આઈડિયા ક્યારે આવશે, જ્યારે એક્ઝામ્પલ લઈશું ત્યારે. અત્યારે લખી લો, સરેરાશ એ વેગ એટલે પર્ટિક્યુલર કોઈ બે સમયના અંતરાલ ઉપર કે આટલા સમયથી લઈને આટલા સમયની વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો છે, તો તે સરેરાશ વેગ. બંને રીતે આપણે તેને દર્શાવી શકીએ છીએ. પ્રક્રિયકના અનુસંધાનમાં બતાવીએ તો માઇનસ લખવાનું, નિપજના અનુસંધાનમાં બતાવીએ તો પ્લસ લખવાનું. આને પણ બંને રીતે બતાવી શકો છો. આ મેં પ્રક્રિયકના અનુસંધાનમાં લખ્યું તો આગળ માઇનસ લખ્યું, પણ જો આ જ વસ્તુ હું નિપજના અનુસંધાનમાં લખીશ તો પ્લસ લખીશ, પ્લસ ડીપી બાય ડીટી. તત્કાલીન વેગ એટલે પર્ટિક્યુલરલી કોઈ એક એક્ઝેક્ટ ટાઈમ ઉપર, બે સમયની વચ્ચે નહીં, એક્ઝેક્ટ કોઈ એક ટાઈમ ઉપર બોલો કે ભાઈ 5મી સેકન્ડ ઉપર રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો, અથવા 10મી સેકન્ડ ઉપર રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો, અથવા 15મી સેકન્ડ ઉપર રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો. ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0, ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0, સમયનો કોઈ ફેરફાર નથી. ઓકે, ચાલો, ક્લિયર, ઓકે. અને નંબર 3 પણ વાત કરી લઉં, નાની વાત છે કે ભાઈ શરૂઆતનો વેગ. હવે શરૂઆતનો વેગ એટલે શું? શરૂઆતનો વેગ એટલે તત્કાલીન વેગ જ, બટ જ્યારે ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 છે. શરૂઆતના વેગને એવું સમજો કે તત્કાલીન વેગ જ છે, બટ જ્યારે ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 છે. ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 નહીં, ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 છે. એટલે તત્કાલીન વેગ એટલે શું? તત્કાલીન વેગ એટલે અહીંયા મેં કીધું, અહીંયા લખું છું, તત્કાલીન વેગ એટલે માઇનસ, જો પ્રક્રિયકના અનુસંધાનમાં બોલું તો dr બાય dt. હવે આ તત્કાલીન વેગ થઈ ગયો, પણ કયા સમયનો તત્કાલીન વેગ? કે જ્યારે t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે, પ્રક્રિયાની શરૂઆત નથી થઈ, તો અહીંયા લખીશ t ટેન્ડ્સ ટુ 0. એક્ઝેક્ટલી t ટેન્ડ્સ ટુ 0 છે, જ્યારે સમય 0 છે, રાસાયણિક પ્રક્રિયાની શરૂઆત થવા જઈ રહેલી છે, હજુ રાસાયણિક પ્રક્રિયાની શરૂ નથી થઈ, તે દરમિયાન જ્યારે t ટેન્ડ્સ ટુ 0 છે, આ દરમિયાન જે તમારો તત્કાલીન વેગ છે એ જ તમારો શરૂઆતનો વેગ છે. તો આ થયો તત્કાલીન વેગ માઇનસ dr બાય dt, જ્યાં t ટેન્ડ્સ ટુ 0, અથવા જો નિપજના અનુસંધાનમાં બોલતા હોવ, દેખાય છે, કપાતું નથી ને, માઇનસ dp બાય dt, જ્યાં પણ t ટેન્ડ્સ ટુ 0 છે. દેખાય છે? એક મિનિટ. ઓકે, દેખાય છે. અહીંયા સાઈડ પર કોર્નરમાં લખેલું છે t ટેન્ડ્સ ટુ 0. તો આ 3 પ્રકારના વેગ થયા. સરેરાશ વેગ, પર્ટિક્યુલરલી કોઈ બે સમયના અંતરાલમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો. તત્કાલીન વેગ, પર્ટિક્યુલરલી કોઈ એક્ઝેક્ટ ટાઈમ ઉપર, કોઈ એક પોઈન્ટ ઉપર, કોઈ એક્ઝેક્ટ ટાઈમ ઉપર રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો. અને શરૂઆતનો વેગ એટલે તત્કાલીન વેગ જ, બટ જ્યારે t ટેન્ડ્સ ટુ 0 છે, એટલે કે સમય 0 છે તે દરમિયાન. તો આ વાત થઈ ગઈ તમારા 3 પ્રકારના પ્રક્રિયા વેગ વિશે. આની એક્ઝેક્ટ આઈડિયા ક્યારે આવશે? જ્યારે એક્ઝામ્પલ લઈશું ત્યારે. તો ચાલો હવે એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ એટલે એક્ઝેક્ટલી આઈડિયા આવશે. ઓકે, ફરી વાર તમને હું કહી દઉં કે આ બે વસ્તુમાં ગૂંચવાશો નહીં. તત્કાલીન શરૂઆતનો વેગ તો બહુ એકાદ એક્ઝામ્પલ લઈશ, લગભગ આના વિશે તો બુકમાં પણ કંઈ નથી આપેલું બહુ વધારે, એટલે આ બહુ ઓછું આની અંદર આપેલું છે. બટ છોકરાઓ મોટે ભાગે ગૂંચવાશે કે ડેલ્ટા ક્યારે લખવા અને ડી ક્યારે લખવું. તો જો એક ઉદાહરણ આપી દઉં પહેલાં, હું તમને એક ઉદાહરણ સિમ્પલ જ આપી દઉં કે N2 પ્લસ 3H2 gives twice NH3. આવું છે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા. આના માટે એવું કીધું છે કે સરેરાશ વેગનું સમીકરણ લખો, અને આના માટે તત્કાલીન વેગનું સમીકરણ લખો. તો જ્યારે આવું અલગથી કીધું છે કે સરેરાશ વેગનું સમીકરણ લખો અને તત્કાલીન વેગનું સમીકરણ લખો, તો શું કરશો? માઇનસ સરેરાશ વેગ છે તો ડેલ્ટા બ્રેકેટમાં N2 બાય ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ H2 ની આગળ તત્વયોગમિતીય ગુણાંક છે તો છેદમાં જશે 1/3 ડેલ્ટા H2 ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા ટી.
ઇઝ ઇક્વલ ટુ NH3 ની આગળ 2 છે, પ્રોડક્ટ છે એટલે પ્લસ લખીશ 1/2 ડેલ્ટા બ્રેકેટમાં NH3 બ્રેકેટમાં લખવાનું કામ શું છે? સાંદ્રતા બતાવે છે ડેલ્ટા ટી. આ સરેરાશ વેગનું સમીકરણ થઈ ગયું. હવે આ જ પ્રક્રિયા માટે એવું કહે કે તત્કાલીન વેગનું સમીકરણ લખો તો કોઈ ફરક નથી કરવાનો. આ ડેલ્ટાની જગ્યા પર ડી લખવાનો છે, ડિફરન્શિએટનો સિમ્બોલ ડી લખવાનો છે, માઇનસ ડી બાય dt. અહીંયા ડેલ્ટા બાય ડેલ્ટા ટી હતું તો ડી બાય dt ઓફ N2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 1/3 ડી બાય dt ઓફ H2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ 1/2 ડી બાય dt ઓફ NH3. ક્લિયર વાત આટલી? ક્લિયર વાત આટલી? ઓકે. કોઈ કન્ફ્યુઝન છે? ના. હવે એવું કીધું હોય કે આપેલ પ્રક્રિયા માટે રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ રેટ ઓફ રિએક્શન, રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ લખો. હવે અહીંયા સ્પેસિફાય નથી કર્યું કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો કયો વેગ, સરેરાશ વેગ કે તત્કાલીન વેગ. સ્પેસિફાય નથી કર્યું સરેરાશ વેગ કે તત્કાલીન વેગ, ચોક્કસપણે કીધું નથી. ખાલી શું કીધું છે? રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ લખો. તો આ લખશો તો પણ સાચું અને આ લખશો તો પણ સાચું. રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ લખવાનું કીધું તો આને પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ જ કહેવાય, આને પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ જ લખાય. તો દાખલો ગણતી વખતે કે જ્યારે કોઈ ગણતરી કરતી વખતે સ્પેસિફિક કશું કહેવામાં ના આવે કે સરેરાશ વેગ કે તત્કાલીન વેગ, એવું સ્પેસિફિક કશું કહેવામાં ના આવે ત્યારે તમારે રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગનું તમને આ બેમાંથી જે ગમે તે કંઈ પણ લખો. કોઈ જગ્યા ઉપર ડેલ્ટા લખેલું હશે, કોઈ જગ્યા ઉપર ડી લખેલું હશે, ગૂંચવાવાનું નથી. બંનેનો મિનિંગ રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ જ છે. આનો મિનિંગ શું છે? કોઈ ચોક્કસ સમયગાળાના અંતરાલ ઉપર ડેલ્ટા ટી કોઈ ચોક્કસ 2 સમયના ગાળાના અંતરાલ ઉપર ડેલ્ટા ટીનો મિનિંગ શું થતો હશે કે T2 માઇનસ T1 કોઈ ચોક્કસ 2 સમયના અંતરાલ ઉપર. જ્યારે ડીટીનો અર્થ શું થતો હશે? એક્ઝેક્ટ ટાઈમ ઉપર, એક્ઝેક્ટલી કોઈ ચોક્કસ એક ટાઈમ ઉપર. આનો મિનિંગ શું થતો હશે કે 5 સેકન્ડ અને 20 સેકન્ડની વચ્ચે. આનો મિનિંગ શું થતો હશે? એક્ઝેક્ટલી પર્ટિક્યુલર કોઈ ટાઈમ ઉપર, એટલે કે ભાઈ 10મી સેકન્ડ ઉપર વેગ કેટલો હશે. ઓકે. પણ જ્યારે કશું કહેવામાં ના આવે, ખાલી રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ લખો તો આ પણ લખો કે આ પણ લખો, કોઈ ફરક નહીં પડે. પણ જ્યારે પર્ટિક્યુલરલી કહે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ લખો બટ સરેરાશ વેગનું સમીકરણ લખો તો ડેલ્ટા સિમ્બોલ વાપરવાનો, અને તત્કાલીન વેગનું સમીકરણ લખો તો ડી સિમ્બોલ વાપરવાનો. ઓકે. ક્લિયર વાત આટલી? લખી લો તો આ એક ઉદાહરણ, હટી જાઓ. ચાલો, લખી લીધું? ઓકે. હવે એક્ઝામ્પલ લઈશ ને એટલે એક્ઝેક્ટલી આઈડિયા આવશે. ચલો મારી સાથે એક્ઝામ્પલ લખો. હવે હું તમને આ ત્રણેય વસ્તુ, સરેરાશ વેગ, ઇન્સ્ટન્ટ વેગ અને ઇનિશિયલ વેગ, સરેરાશ વેગ, તત્કાલીન વેગ અને શરૂઆતનો વેગ, આ ત્રણને સાંકળતું એક એક્ઝામ્પલ કરાવવું એટલે કમ્પ્લીટ આઈડિયા આવે. લખો મારી સાથે એક્ઝામ્પલ લખો. ચલો લખો તો આ N2 plus 3H2 gives twice NH3 પ્રક્રિયામાં 2 સેકન્ડથી 4 સેકન્ડના સમયગાળા દરમિયાન H2 ની સાંદ્રતા 10 મોલરથી ઘટીને 6 મોલર જેટલી થાય છે. તો રેટ ઓફ રિએક્શન રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ. હવે અહીંયા રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ માની લો કે કૌંસમાં આપેલું છે સરેરાશ વેગ. પર્ટિક્યુલરલી કોઈ 2 સમયના અંતરાલ પર પૂછ્યું છે ને, 2 થી 4 સેકન્ડની વચ્ચે, પર્ટિક્યુલર 2 કોઈ સમયગાળા વચ્ચે, એટલે સરેરાશ વેગ એવું લખી આપ્યું.
અને ના લખી આપ્યું હોય તો પણ સમજી જવાનું કે 2 સેકન્ડથી 4 સેકન્ડની વચ્ચે પૂછેલું છે એટલે પર્ટિક્યુલરલી કોઈ 2 સમયના અંતરાલ ઉપર છે એટલે સરેરાશ વેગ જ હશે. રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ ઓફ N2. ડિસએપિયરન્સ ઓફ N2 એટલે પ્રક્રિયક હંમેશા અદ્રશ્ય થાય. તો N2 ના અદ્રશ્ય થવાનો વેગ. પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયક અદ્રશ્ય થાય અને નિપજ દ્રશ્ય થાય. તો રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ ઓફ N2 અને રેટ ઓફ એપિયરન્સ ઓફ NH3 પ્રોડક્ટ હંમેશા એપિયર થાય. તો આનો અર્થ થયો NH3 ના એપિયર થવાનો, NH3 ના દ્રશ્ય થવાનો વેગ. ઓકે, સમીકરણ જોઈને ખાલી મને એ કહો કે રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ ઓફ N2, રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ ઓફ N2 શું હશે? રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ ઓફ N2 શું હશે? રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ ઓફ H2 શું હશે? અને રેટ ઓફ એપિયરન્સ ઓફ NH3 શું હશે? બસ સમીકરણ જોઈને મને ખાલી આટલું કહો કે રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ ઓફ N2 અને H2 કેમ કે તે બંને ડિસએપિયર થવાના છે અને પ્રોડક્ટ એપિયર થવાની છે એટલે રેટ ઓફ એપિયરન્સ ઓફ NH3 શું હશે? સમીકરણ જોઈને મને કહો. શું હશે? શું લખીશ આને? સિમ્બોલમાં શું લખીશ? બસ ખાલી આને. તો N2 પ્રક્રિયક છે, એનો રેટ શોધવાનો છે ડિસએપિયર થવાનો માટે માઇનસ ડેલ્ટા N2 ની સાંદ્રતામાં થતો જે કંઈ પણ ફેરફાર છે ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા ટી. આ જ વસ્તુને જો તમારે તત્કાલીન વેગના સ્વરૂપમાં લખવું છે તમે લખી શકતે માઇનસ ડી બાય N2 ડિવાઇડેડ બાય dt. આ થઈ ગયું રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ ઓફ N2. રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ ઓફ H2 શું થશે? માઇનસ ડેલ્ટા H2 બાય ડેલ્ટા ટી. સરેરાશ વેગના ફોર્મમાં લખવું છે તો તત્કાલીન વેગના ફોર્મમાં લખવું છે તો માઇનસ ડી બાય N2 ડિવાઇડેડ બાય dt. રેટ ઓફ એપિયરન્સ ઓફ NH3 માઇનસ ડી ઓફ NH3 બાય ડેલ્ટા ટી. સોરી માઇનસ નહીં, પ્લસ છે ને, પ્લસ નિપજ છે ને NH3 તો ઓકે. અને આ જ વસ્તુને તમારે લખવી છે તત્કાલીન વેગના ફોર્મમાં તો પ્લસ ડી બાય dt ઓફ NH3. આ બધું લખ્યું સરેરાશ વેગના ફોર્મમાં, આ બધું લખ્યું તત્કાલીન વેગના ફોર્મમાં. ઓકે સર, તમે અહીંયા આગળ તત્વયોગમિતીય ગુણાંકોને કેમ નહીં લખ્યા? કેમ કે અત્યારે મેં રેટ ઓફ રિએક્શન નથી લખી. અત્યારે મેં રેટ ઓફ રિએક્શનનું સમીકરણ નથી બતાવ્યું. અત્યારે તો હું ખાલી માત્ર N2 નો ડિસએપિયર થવાનો રેટ બતાવી રહેલો છું, H2 નો ડિસએપિયર થવાનો રેટ બતાવી રહેલો છું અને NH3 ના એપિયર થવાનો વેગ બતાવી રહેલો છું. આ જગ્યા ઉપર મેં રેટ ઓફ રિએક્શન નથી લખી એટલે મારે અહીંયા તત્વયોગમિતીય ગુણાંકોને બતાવવાના નથી. જ્યારે પણ રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ કે રેટ ઓફ એપિયરન્સ શોધતા હોઈએ, N2 ના ઘટવાનો દર, H2 ના ઘટવાનો દર કે NH3 ના વધવાનો દર જ્યારે શોધતા હોઈએ ત્યારે તત્વયોગમિતીય ગુણાંકોને દર્શાવવાના નથી. તત્વયોગમિતીય ગુણાંકો એકના છેદમાં ક્યારે દર્શાવવાના છે? જ્યારે તમે રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ, રેટ ઓફ રિએક્શનનું સમીકરણ લખો છો ત્યારે તમારે પ્રોડક્ટ અને જે કંઈ પણ નિપજ છે, રિએક્ટન્ટ અને નિપજ જે છે તે બંનેના રેટ સરખા કરવા માટે તમે તત્વયોગમિતીય ગુણાંકોને એકના છેદમાં બતાવો છો. હું તમને આગળ આ લેક્ચરમાં સમજાવી ચૂકેલો છું. તો જ્યારે પણ રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ કે રેટ ઓફ એપિયરન્સ શોધતા હોઈએ ત્યારે આગળ લખેલી સંખ્યાઓને એકના છેદમાં બતાવવાના નથી. રેટ ઓફ એપિયરન્સને કે રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સને તત્વયોગમિતીય ગુણાંકો સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. ચલો લખી લીધું આટલું. આ તો આગળ બી લખાવેલું છે, તેમ છતાં ફરી એકવાર એક કોમન સમજૂતી આપી દીધી. ચાલો ઓકે. હવે આ જ વસ્તુને, આ જ દાખલાને તમને ગ્રાફિકલ સ્વરૂપમાં પણ, એક ગ્રાફ સ્વરૂપમાં પણ આપી શકે છે. આ જ દાખલાને જો બનાવવો હોય તો આવી કશી રકમ નહીં આપે, ને સિમ્પલ એક ગ્રાફ આપી દેશે. શું કહેશે? જો સવાલ પૂછવાની બીજી સ્ટાઇલ, પણ લગભગ આવા સવાલ પૂછાતા નથી. ગ્રાફિકલ સવાલ આ ચેપ્ટરમાંથી લગભગ 99% પૂછાતા નથી. પણ જો પૂછવો હોય તો આ સવાલને હું આમ બનાવી શકું છું કે આ જગ્યા ઉપર મેં તમને આપી દીધી છે H2 ની સાંદ્રતા, અહીંયા આપી દીધેલું છે ટાઈમ
અહીંયા છે 0. સપોઝ કે 2 સેકન્ડ ઉપર સાંદ્રતા કેટલી છે 10 છે, તો અહીંયા લખી દેવામાં આવે છે 10 મોલર સાંદ્રતા છે. આ જગ્યા ઉપર 10 વાળું પોઈન્ટ છે, 10 મોલર છે સાંદ્રતા. આ પોઈન્ટ ઉપર સાંદ્રતા 10 મોલર છે અને સપોઝ કે ટાઈમ છે બીજો 4 સેકન્ડ, તો 4 સેકન્ડ ઉપર કંઈક પોઈન્ટ અહીંયા મળે છે, તો આ સાંદ્રતા આપેલી છે તમને કેટલી 10 થી ઘટીને 6 મોલર થાય છે. તો 2 સેકન્ડ અને 4 સેકન્ડ વચ્ચેનો સમયમાં 2 સેકન્ડ ઉપર સાંદ્રતા 10 મોલર હતી, 4 સેકન્ડ પણ સાંદ્રતા 6 મોલર થઈ ગઈ. બસ આટલો જ ગ્રાફ આપી દે, બસ આટલું જ આપી દે અને એવું પૂછે આ 3 વસ્તુ પૂછી લે, આ જ 3 વસ્તુ પૂછી લે. ખાલી આટલો ગ્રાફ આપી દે અને આ 3 વસ્તુ પૂછી લે. દોરી કરો ગ્રાફ, ક્વેશ્ચન. આને પણ ક્વેશ્ચનના સ્વરૂપમાં લખી રાખો. આવો ગ્રાફ આપી દે, આવો ગ્રાફ આપી દે. 2 સેકન્ડ ઉપર સાંદ્રતા 10 મોલર હતી, કોની? H2 ની. 4 સેકન્ડ ઉપર સાંદ્રતા 6 મોલર થઈ ગઈ, કોની? H2 ની. તો શોધો કઈ આ 3 વસ્તુ શોધો. આવું કંઈક કહી દે, બતાવી દો. ચાલો, તો હવે હું લખીશ આન્સર. જો ધ્યાન આપો, આન્સર. સૌથી પહેલા જ્યારે ટાઈમ t1 છે, ટાઈમ t1 કેટલો છે? 2 સેકન્ડ. 2 સેકન્ડ ઉપર સાંદ્રતા, કોની સાંદ્રતાની વાત ચાલે છે? H2 ની વાત ચાલે છે. આપણને H2 ની સાંદ્રતા આપેલી છે, તો લખી દઉં હું C1. સાંદ્રતા C1 કેટલી છે? 10 મોલર છે. ટાઈમ t1 છે તો સાંદ્રતા C1 સમજી લો. ટાઈમ t2 છે કેટલો? 2 સેકન્ડથી 4 સેકન્ડ. આ દરમિયાન સાંદ્રતા કેટલી છે? આ દરમિયાન સાંદ્રતા ઘટીને C2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલી થઈ જાય છે? તો કે થઈ જાય છે 6 મોલર જેટલી. 10 મોલરથી ઘટીને 6 મોલર જેટલી થઈ જાય છે જ્યારે સમય 4 સેકન્ડ થઈ જાય છે ત્યારે. ઓકે, તો હવે મારે શોધવું છે કે વેગ. સૌથી પહેલા રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગની સૌથી પહેલા H2 નો ડિસએપિયર એટલે કે અદ્રશ્ય થવાનો વેગ. H2 નો અદ્રશ્ય થવાનો વેગ, H2 નો અદ્રશ્ય થવાનો વેગ, જેને શું બોલીશ? રેટ ઓફ ડિસએપિયર ઓફ H2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા H2 ના છેદમાં ડેલ્ટા T. એટલે શું? એટલે છે C2 માઇનસ C1 ના છેદમાં T2 માઇનસ T1. ઓકે, એટલે શું? માઇનસ C2 ની વેલ્યુ કેટલી છે? 6 ઓછા C1 ની વેલ્યુ કેટલી છે? 10 ના છેદમાં ડેલ્ટા T, T2 માઇનસ T1, 4 ઓછા 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા 10માંથી 6 જશે એટલે -4, આગળ માઇનસ છે એટલે +4 થઈ જશે. 4 ભાગ્યા 2 એટલે આન્સર આવ્યો તમારો 2. H2 ના અદ્રશ્ય થવાનો વેગ કેટલો આવ્યો? 2 આવ્યો. એકમ શું? એકમ રહેશે તમારો મોલર. મોલર એટલે કે મોલ પ્રતિ લિટર ના છેદમાં સેકન્ડ. મોલર પર સેકન્ડ, મોલ પ્રતિ લિટર પર સેકન્ડ. ઓકે, આ થઈ ગયો H2 નો અદ્રશ્ય થવાનો વેગ. શું આવ્યું? માઇનસ ડેલ્ટા H2 ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા T, 2 મોલર પર સેકન્ડ. ઓકે, ચાલો લખી લીધું હશે. ઓકે, લખી લીધું હશે. આટલું લખી લો. આટલું લખી લીધું હશે. હા, હવે હું તમને જે કીધું છે તે શોધીને બતાવીશ. ROR, રેટ ઓફ રિએક્શન. તો પહેલી વસ્તુ જે કીધી છે તે ROR. ROR નું સમીકરણ લખી દઈએ. ROR, રેટ ઓફ રિએક્શનનું સમીકરણ લખી દઈએ. શું છે? હવે રેટ ઓફ રિએક્શનનું સમીકરણ લખીએ ત્યારે તત્વયોગમિતીય ગુણાંકોને ધ્યાનમાં લેવાના. બોલો, માઇનસ ડેલ્ટા N2 ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા T.
બરાબર -1/2 ડેલ્ટા H2 ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા T ઇઝ ઇક્વલ ટુ +1/2 ડી બાય સોરી ડી નથી ને ડેલ્ટા NH3 ઇઝ ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા T આ મેં લખી દીધું. હવે રેટ ઓફ રિએક્શન મારે શોધવું છે તો મારી પાસે મેં પહેલા આ વેલ્યુ શોધી કાઢેલી છે. ધ્યાન આપો, મેં આ વેલ્યુ શોધી કાઢેલી છે. આ વેલ્યુ મેં શોધી કાઢેલી છે, અત્યારે જ શોધી. તો હું શું કરું, આને અને આને સરખાવી દઉં. તો શું લખીશ હવે હું આ જગ્યા ઉપર, તો શું લખીશ આ જગ્યા ઉપર, રેટ ઓફ રિએક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/2 અને બ્રેકેટમાં લખી દઉં માઇનસ ડેલ્ટા H2 બાય ડેલ્ટા T. મેં આ વેલ્યુ અત્યારે જ શોધી કાઢેલી છે. ઓકે, આપણે શોધી અત્યારે H2 ના ડિસેપિયર થવાનો વેગ આપણે શોધ્યો અત્યારે જ. જુઓ અત્યારે જ કેટલો આન્સર આવેલો, 2 આન્સર આવેલો, કંઈક 2 આન્સર આવેલો, આપણે અત્યારે જ શોધ્યો. ઓકે, તો માટે રેટ ઓફ રિએક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 અને આનો આન્સર આવેલો કેટલો, 2. 2 કેન્સલ, આન્સર આવ્યો 1. એકમ શું રહેશે, એકમ એ જ છે, મોલર પ્રતિ સેકન્ડ. આ તમારો રેટ ઓફ રિએક્શન આવી ગયું. રેટ ઓફ રિએક્શન આવી ગયું આ જગ્યા ઉપર લખો. રેટ ઓફ રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો, રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ 1 મોલર પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો થયો. રાસાયણિક પ્રક્રિયા, ઓવરઓલ રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ 1 મોલર પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો થયો ઓવરઓલ. ઓકે, તો પ્રક્રિયકોની ઓવરઓલ સાંદ્રતા 1 મોલર પ્રતિ સેકન્ડના દરથી ઘટી રહેલી છે અને નિપજોની ઓવરઓલ સાંદ્રતા 1 મોલર પ્રતિ સેકન્ડના દરથી વધી રહેલી છે. બતાવીએ આપણે રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ લખો. પછી પ્રક્રિયક અને નિપજના અનુસંધાનમાં બદલાશે આ વેલ્યુ. લખી દો પહેલા, લખી દો, હટી જાઓ, લખો. ચલો, લખાઈ ગયું હશે. આગળ જઈએ તો આ શું શોધ્યું આપણે, પહેલી વસ્તુ શોધાઈ ગઈ, રેટ ઓફ રિએક્શન. જસ્ટ મિનિટ, એક ભૂલ થઈ ગઈ ને, અહીંયા 1/2 લખ્યા, અહીંયા H2 ની આગળ તત્વયોગમિતીય ગુણાંક તો 3 છે ને, અહીંયા 3 લખવાના હતા, તો પછી અહીંયા પણ 3 આવશે. સોરી, ભૂલ થઈ ગઈ, અહીંયા પણ સોરી, ભૂલ થઈ ગઈ, સુધારજો. 1/3 આવશે. સાહેબની ભૂલ થાય એટલે બહુ મજા આવે. ઓકે, અહીંયા આન્સર આવેલો આપણો 2, તો અહીંયા આન્સર આવશે એકચ્યુઅલી 2/3 આવશે. 2/3 મોલર પર સેકન્ડ. ઓકે, સુધાર લેજો. આ H2 ની આગળ 3 છે ને. ઓકે, ચાલો હવે બીજી વસ્તુ શોધીએ, રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ ઓફ N2 શોધવાનો. હવે આ તમારો રેટ ઓફ રિએક્શન આવી ગયો. રેટ ઓફ રિએક્શન આવી ગયું તમારું 2/3. યાદ રાખજો, આ જવાબ યાદ રાખજો. રેટ ઓફ રિએક્શન લખી દો. અહીંયા પહેલો આન્સર આવી ગયો છે, રેટ ઓફ રિએક્શનનો આન્સર આવી ગયો છે 2/3. ઓકે, ચલો હવે ફટાફટ મળી જશે બાકીની વસ્તુ. બીજું શું શોધવાનું છે, રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ ઓફ N2. રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ ઓફ N2 શોધવાના છે. હવે રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ ઓફ N2 એટલે શું, પહેલા તો રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ ઓફ N2 એટલે N2 પ્રક્રિયક છે માઇનસ બ્રેકેટમાં N2 ના છેદમાં ડેલ્ટા T. આટલું શોધવાનું છે. હવે શું કરીએ, રેટ ઓફ રિએક્શન મળી ચૂકેલો છે, તમારે આ વેલ્યુ શોધવાની છે. જોઈ શકો છો જેટલો રેટ ઓફ રિએક્શન છે એટલો જ માઇનસ ડેલ્ટા N2 બાય ડેલ્ટા T છે. રેટ ઓફ રિએક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ આટલા. હવે પદ મૂકી દો, આને ને આને સરખાવી દો. હા, તો રેટ ઓફ રિએક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડી. ઓકે, રેટ ઓફ રિએક્શનની વેલ્યુ કેટલી છે, 2/3.
આને જ તો કહેવાય ને રેટ ઓફ ડિસએપિરિયન્સ ઓફ N2. આ મળી ગયો આન્સર. અહીંયા પણ એકમ પેલો જ મોલર પ્રતિ સેકન્ડ. ઓકે, મળી ગઈ વાત. ચલો હવે રેટ ઓફ એપિરિયન્સ ઓફ NH3 આટલા ભાગને કહેવાય રેટ ઓફ એપિરિયન્સ ઓફ NH3. હા, તો શું લખીશ? તો રેટ ઓફ રિએક્શનની સાથે આને સરખાવી દો. રેટ ઓફ રિએક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 ડેલ્ટા NH3 બાય ડેલ્ટા T. તમારે આ શોધવાનું છે, આટલી વસ્તુ શોધવાની છે. ઓકે, ROR ની વેલ્યુ કેટલી છે? 2/3. આ 2 ઉપર જાય એટલે ગુણ્યા 2, આ 2 ઉપર ગુણાઈ જશે. ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા NH3 બાય ડેલ્ટા T. સો આન્સર ઇઝ 4/3 મોલર પર સેકન્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારું આ NH3 નો આન્સર. રેટ ઓફ એપિરિયન્સ ઓફ NH3 4/3. ચાલો લખો. ક્લિયર? ઓકે, ક્લિયર? તો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઉપર જઈએ છે. આ વાત થઈ ગઈ સરેરાશ વેગના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. હવે એવું વાત કરું પર્ટિક્યુલરલી કોઈ એક્ઝેક્ટ ટાઈમ ઉપર જો પૂછવું હોય તો કઈ રીતે કરો? લખો. ચાલો લખો. 2A plus B gives 3C કોઈ પ્રક્રિયા માટે 5 સેકન્ડ દરમિયાન અથવા 5 સેકન્ડના એક્ઝેક્ટ 5 સેકન્ડ દરમિયાન, ઓકે, 5 સેકન્ડના સમયે, એક્ઝેક્ટલી 5 સેકન્ડના સમયે રેટ ઓફ રિએક્શન શોધો. એક્ઝેક્ટલી 5 સેકન્ડ ઉપર. અને આવો આલેખ આપી દીધો, કંઈક આલેખ આપી દીધો જ્યાં પ્રક્રિયક બીના અનુસંધાનમાં સમય આપેલો છે, સમયની સાપેક્ષે બીની સાંદ્રતા આપેલી છે અને રેટ ઓફ રિએક્શન શોધવાનું કીધેલું છે. સૌથી પહેલાં આપણે આ પ્રક્રિયા માટે રેટ ઓફ રિએક્શનનું સમીકરણ લખીએ તો હવે આ કયો રેટ થઈ જશે? ઇન્સ્ટન્ટ વેગ થઈ જશે ને. કોઈ બે પર્ટિક્યુલર સમયના ગાળા વચ્ચે નથી કીધું, ખાલી 5 સેકન્ડના સમય પર એક્ઝેક્ટલી 5મી સેકન્ડ ઉપર આપેલ પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો હશે તે શોધો. તો રેટ ઓફ રિએક્શનનું સમીકરણ શું લખાશે? આના ઉપરથી માઇનસ લખીશ. હા, હવે ડી કરીશ કે ડેલ્ટા કરીશ? ડી કરીશ. ડી બાય ડીટી ઓફ પ્રક્રિયક એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે આગળ 2 લખેલા છે તો તત્વયોગમિતીય ગુણાંક મારે લખવો પડશે, -1/2 લખવા પડશે. હા, બી માઇનસ ડી બાય ડીટી ઓફ બી is equal to plus 1/3 d by dt of C. આ થઈ ગયું રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ. હવે એક્ઝેક્ટલી 5મી સેકન્ડ ઉપર, એટલે સપોઝ કે અહીંયા જે છે આ 0 હશે, પછી આ 0 થી આ 5 હશે, 5 થી આ 10 હશે, આગળ ચાલ્યા 15 હશે, તો 5મી સેકન્ડ ઉપર વેગ કેટલો હશે? આલેખ જ આપેલો છે, અહીંયા બીજું કંઈ આપેલું નથી. 5મી સેકન્ડ ઉપર પોઈન્ટ કંઈક અહીંયા મળતું હશે, આ પોઈન્ટ કંઈક મળતું હશે અહીંયા આ જગ્યા ઉપર. તમારે આ વખતે બીજું કંઈ આપેલું નથી, ખાલી આલેખ આપેલો છે અને આ ખૂણો આપેલો છે, 30 ડિગ્રીનો ખૂણો આપેલો છે. જુઓ, બહુ ઓછા કેસમાં આવું આવે છે, બહુ ઓછા કેસમાં, બહુ રેર કેસમાં એક આવે છે, પણ તેમ છતાં કરાવી દો, આવું આપેલું છે. તો સૌથી પહેલાં મારે આ વખતે બીના અનુસંધાનમાં આપેલું છે, આ બીના અનુસંધાનમાં આલેખ આપેલો છે, તો સૌથી પહેલાં મારે શું શોધી કાઢવું પડશે? અહીંયા રેટ ઓફ ડિસએપિરિયન્સ ઓફ બી શોધી કાઢવો પડશે. એટલે શું શોધી કાઢવું પડશે? મારે શોધી કાઢવું પડશે ડી બી બાય ડી ઓફ બી બાય ડી ટી. મારે આ શોધી કાઢવું પડશે.
મારે dB/dt વેલ્યુ શોધી કાઢવી પડશે. હવે dB/dt વેલ્યુ મને કઈ રીતે મળશે? મને મળશે જો હું આ આલેખમાં સ્લોપ શોધી કાઢીશ તો, આનો હું ઢાળ શોધી કાઢીશ તો. ઢાળ મને કઈ રીતે મળશે? ઢાળ મને મળશે અહીંયા ખૂણો આપેલો છે તો tan θ શોધી કાઢીશ તો. ક્લિયર છે? તો હવે આ જગ્યા ઉપર હું લખીશ કે ભાઈ સ્લોપ એટલે કે ઢાળ બરાબર, મારે માત્ર આનો ઢાળ શોધવો છે તો લખીશ અહીંયા dB/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan θ. હવે થીટા કેટલો છે? 30 ડિગ્રીનો. બટ મેથ્સમાં ખબર હોય તો હંમેશા એક્સ એક્સિસની સાપેક્ષ ઉપર રેખાનો ઢાળ શોધવામાં આવે. તો આ 30 છે તો આ કેટલો હશે? 150 ડિગ્રી હશે. હંમેશા એક્સ એક્સિસની જમણી બાજુ ઉપર રેખાનો ઢાળને કાઉન્ટ કરવામાં આવે તો 150 ડિગ્રી હશે. એટલે અહીંયા હું લખીશ tan 150 ડિગ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું કરીશું હવે? tan 150 ડિગ્રી એટલે શું? tan 150 ડિગ્રી એટલે tan 180 ડિગ્રી માઇનસ 30 ડિગ્રી લખી શકાશે? 180 ડિગ્રી માઇનસ 30 ડિગ્રી લખી શકાશે? હા. હવે tan 180 આ જગ્યા ઉપર 180 છે એટલે કયા ચરણમાં? એવું આ બીજા ચરણમાં આવશે. બીજા ચરણમાં tan ની વેલ્યુ કેવી? માઇનસ. તો tan 180 છે એટલે આ ચરણમાં લેન્ડ કરશે, માઇનસ છે તો બાકી રહેશે હવે tan 30. tan 30 ની વેલ્યુ કેટલી? માઇનસ. tan 30 એટલે 1/√3. આ તમારો આન્સર આવી ગયો સ્લોપનો. આ જગ્યા ઉપર ઢાળનો આન્સર આવી ગયો તમારો સ્લોપનો. આમાં ના ખબર પડી હોય તો હવે મેથેમેટિકલ ટૂલ્સ વાળો વિડીયો ફરીથી જોઈ લેજો. ચલો, તો આવી ગયો તમારા ઢાળની વેલ્યુ, dB/dt ની વેલ્યુ આવી ગઈ છે. ઓકે, જે તમને બતાવે છે કે ડિસએપિયર થવાનો રેટ dB/dt કેટલો છે આ ઢાળ ઉપરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ. અને હવે આ જ વેલ્યુને જો તમે ઉઠાવીને જો તમે હવે અહીંયા મૂકી દેશો તો રેટ ઓફ રિએક્શન મળી જશે ને. dB/dt ની વેલ્યુ મળી ગઈ. dB/dt ની વેલ્યુ મળી ગઈ -1/√3. માઇનસ, હવે એમ તો જોવા જઈએ તો હંમેશા રેટ પ્લસમાં જ હોય એટલે આ વેલ્યુને તમારે પ્લસ જ કન્સિડર કરવાની જોઈએ. એવું પૂછે કે રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ ઓફ બી કેટલો, તો એમ બી આપણે અહીંયા માઇનસ લખતે ને. હંમેશા રાખો રેટ ઓફ ડિસએપિયર હોય, રેટ ઓફ એપિયર હોય, રેટ ઓફ રિએક્શન હોય, ક્યારેય પણ માઇનસમાં હોઈ શકે નહીં. તમે જો એકચ્યુઅલી અહીંયા એવું પૂછ્યું હોત કે રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ ઓફ બી શોધો, તમે આવું લખતે માઇનસ, અહીંયા લખતે માઇનસ, સામે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જતે. ઓકે, ચાલો. અહીંયા બી એમ પણ આ માઇનસમાં છે, આ માઇનસમાં છે, સામે માઇનસ માઇનસ પ્લસ જ થવાના છે. કરો એટલે આઈડિયા આવશે. ચલો હું કરું. રેટ ઓફ રિએક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ROR અને આને સરખાવું માઇનસ dB/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ આ માઇનસ અને આની વેલ્યુ છે -1/√3 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1/√3. એકમ શું છે? મોલર પર સેકન્ડ. સાંદ્રતા મોલારિટીમાં છે અને ટાઈમ હંમેશા સેકન્ડમાં હશે તો મોલર પર સેકન્ડ. ઓકે, કદાચ એવું પૂછ્યું હોય કે રેટ ઓફ એપિયરન્સ ઓફ સી શોધો. રેટ ઓફ એપિયરન્સ ઓફ સી શોધો. એક્ઝેક્ટલી 5 સેકન્ડના સમયગાળા ઉપર રેટ ઓફ એપિયરન્સ ઓફ સી શોધો. સી ઉત્પન્ન થવાનો દર શોધો 5મી સેકન્ડ ઉપર. તો રેટ ઓફ રિએક્શન મળી ગયો. રેટ ઓફ રિએક્શનને આ સી વાળા પદ સાથે સાંકળી લો અને આટલાની વેલ્યુ શોધી લો. એટલે આ 3ને ઉપર ગુણાકાર કરી દેજો આ રેટ ઓફ રિએક્શન સાથે તો સી મળી જશે. એવું કીધું હોય કે રેટ ઓફ ડિસએપિયરન્સ ઓફ એ શોધો એટલે આટલી વેલ્યુ શોધો. તો રેટ ઓફ રિએક્શન એકવાર મળી ગયો અને આ બેને સરખાવજો, બેને ઉપર ગુણી કરજો એટલે આની વેલ્યુ મળી જશે. કંઈ પણ પૂછવું હોય. ચાલો, લખાઈ ગયું, આટલું કમ્પ્લીટ છે. ઓકે, આગળ જઈએ છે. બીજો એક શરૂઆતનો વેગ શોધવાનો આવે તેના માટેનું એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈ લો. કરો. ચાલો લખો. જો કોઈ એક પ્રક્રિયકની સમયની સાપેક્ષે સાંદ્રતા કોન્સન્ટ્રેશન સી ફોર કોન્સન્ટ્રેશન આટલી છે તો આ પ્રક્રિયા માટે શરૂઆતનો વેગ શોધો, ઇનિશિયલ વેલોસિટી શોધો.
હવે શરૂઆતનો વેગ એટલે શું? શરૂઆતનો વેગ એટલે તત્કાલીન વેગ જ, પણ કયા સમય ઉપર? t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 સમય ઉપર. શરૂઆતનો વેગ રેટ ઓફ રિએક્શન, પણ કયો? શરૂઆતનો. ROR જ છે, બટ શરૂઆતનો વેગ શોધો. હવે શરૂઆતનો વેગ એટલે તત્કાલીન વેગ જ. તત્કાલીન વેગ શોધવું છે તો મારે શું કરવું પડે? અહીંયા d ઓફ dt ઓફ કોની? તો કે કન્સન્ટ્રેશન ઓફ C. ઓકે ને, C ની વેલ્યુ dC બાય dt. પર્ટિક્યુલરલી કયા ટાઈમ ઉપર શરૂઆતનો વેગ છે? એટલે જ્યારે ટાઈમ ટેન્ડ્સ ટુ 0 છે, જ્યારે ટાઈમ 0 છે તે દરમિયાન આ વસ્તુ કરવાની છે. શરૂઆતનો વેગ એટલે તત્કાલીન વેગ જ, પણ તત્કાલીન વેગ ક્યારે? જ્યારે ટાઈમ ઇક્વલ ટુ 0 છે ત્યારે. ટાઈમ ટેન્ડ્સ ટુ 0 અથવા સીધી ભાષામાં લખું લો ટાઈમ t ઇક્વલ ટુ 0. તો સૌથી પહેલા હું શું કરીશ? સૌથી પહેલા હું dC બાય dt શોધી કાઢીશ પેલાની મદદથી, જે કન્સન્ટ્રેશન આપેલી છે એની મદદથી. સો dC બાય dt, અહીંયા c ની વેલ્યુ મૂકીશ રકમમાં જોઈને. સો d બાય dt ઓફ 5 પ્લસ 30t માઇનસ 2t સ્ક્વેર. ઓકે, સાદું રૂપ આપીશ આનું. d બાય dt સાથે 3 પદોને હવે લઈ લઈશ, તો d બાય dt ઓફ 5 પ્લસ d બાય dt ઓફ 30t માઇનસ d બાય dt ઓફ 2t સ્ક્વેર. d બાય dt ઓફ 5 અચળ સંખ્યાનું સમયની સાપેક્ષે d બાય dt વિકલન. આન્સર 0. ના ખબર પડે મેથેમેટિકલ ટૂલ વાળો વિડીયો જોઈ લેવો. આપણો લેક્ચર નંબર 2 મેથેમેટિકલ ટૂલ્સ જોઈ લો. અચળ સંખ્યાનું વિકલન કર્યું 0 પ્લસ d બાય dt ઓફ 30t. d બાય dt ઓફ 30t આન્સર શું આવશે? 30. d બાય dx ઓફ x અથવા તો d બાય dx ઓફ 50x આન્સર શું આવે? 50. d બાય dt ઓફ 30t આન્સર શું આવે? 30 માઇનસ d બાય dt ઓફ 2t નો સ્ક્વેર. ઉપર રહેલી સંખ્યાને આગળ લાવો અને ઉપર રહેલી સંખ્યામાંથી એક બાદ કરો. જોઈ લો યાર મેથેમેટિકલ ટૂલ્સ વાળો વિડીયો. શું આવશે અહીંયા? 4t. આવું કંઈક આવશે. આનું સાદુરૂપ આ રીતે આવશે કંઈક. શું આવ્યું? આ dC બાય dt આવું આવ્યું. ઓકે, હવે આ dC બાય dt છે, મારે શરૂઆતનો વેગ શોધવો છે ટેન્ડ્સ ટુ 0 ટાઈમ ઉપર. તો dC બાય dt તો શોધી કાઢ્યા, બટ હવે એમાં ટાઈમ ટેન્ડ્સ ટુ 0 કરીએ એટલે જે જગ્યા પર t દેખાય તે જગ્યા પર 0 મૂકો. આ તો 0 જ છે. ઓકે, આ 30 છે તો 30 લખું માઇનસ 4 અને જે જગ્યા પર t દેખાય છે તે જગ્યા પર 0 મૂકવો એટલે 4 into 0. ઓકે, આન્સર ઇઝ 30 મોલર પર સેકન્ડ. વેગ જ છે ને. ઓકે, આ આવ્યો શરૂઆતનો વેગ. શરૂઆતના વેગનો આન્સર આવ્યો 30 મોલર પર સેકન્ડ. આન્સર થયો. મોટે ભાગે એવું ધારી લેવામાં આવેલું છે, એવું કન્વેક્શન છે કે ભાઈ શરૂઆતનો વેગ હંમેશા 0 લઈ લેવો, પણ દર જગ્યા પર એવું પોસિબલ નથી. આ સેમ એક્ઝામ્પલમાં તમને 4 ઓપ્શન આપી દેવામાં આવે કે શરૂઆતનો વેગ કેટલો હશે? 0 હશે, 10 હશે, 20 હશે કે 30 હશે. આન્સર આવ્યો 30. લખી લો. આ બધા એવા એક્ઝામ્પલ છે કે જે તમને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવામાં ખૂબ મદદરૂપ થશે. બાકી ચોપડીના તો એકદમ ઓર્ડિનરી છે, એ આપણે લઈશું. પણ પહેલાં આ 3 વસ્તુનો આજે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી દો. નહીં તો શું થશે? ચેપ્ટર ચાલશે ત્યારે કોઈ વખત ડેલ્ટા લખીશ, કોઈ ડેલ્ટા બાય ડેલ્ટા ટી લખીશ, કોઈ વખત ડી બાય ડીટી લખીશ, તે વખતે ગૂંચવાયા જ કરશો કે સાહેબે આ કેમ લખ્યું ને સાહેબે આ કેમ લખ્યું. ઓકે, ચાલો પૂરું કરો. આજનો લેક્ચર અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ ટાઈમથી હવે નવા ટોપિક સાથે ચેપ્ટરમાં આગળ વધીશું. રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ વિશે જેટલું સમજાવવાનું હતું એટલું અહીંયા પૂરું થાય છે.
મળીએ.